वारी इन्ना अहंकार किसी मुख मंत्री च वेखण नूं मिलिया कि उन्हां दे रिमार्क्स एक्सपंज होए अज इन माए टर्म एज MLA, क्योंकि मैं भी जिन्नी वारी चन्नी साहब MLA रहे हैं, मैं भी उन्नी वारी MLA रहा। पहला कदे भी किसी मुख मंत्री दे रिमार्क्स नूं एक्सपंज नहीं किया गया। और अज किन्ने अंडर प्रैशर सी कि मुद्दियां दी गल जे कोई कर रहा करा लो, मगर तुसी जे समझो कि ओपोजिशन पार्टी नूं, क्योंकि देखो मैं आप नूं ओपोजिशन नहीं समझदा और कारण ने उहदे 8 MLA उन्हां दे कांग्रेस च शामिल हो गए आ, 4 दी चर्चा होर चल रही है। हाले जिहड़े शामिल हो गए अज भी तुसी वेख लिया कि 5-6 ही बोल रहे सी, बाकी तो बोल ही नहीं रहे सी। भावें सी इधरले पासे बैठे ओपोजिशन च, मगर सहमति आप नाल सी। सो हर मुद्दे ते असी सरकार नूं सवाल जवाब करने सी। सब तो पहला मता जिहड़ा रेजोल्यूशन लैके आए वो BSF का लैके आए। और देखो किड्डा अज हालात की सी हाउस दे कि जो प्रिंटिड अज एजेंडा आया उस एजेंडे च कला 8 बिलों का जिक्र सी जो कल रात रिलीज होया और एक रेजोल्यूशन का जिक्र सी। मगर सरकार हैड सो मच टू हाइड कि जद असी विधान सभा शुरू हो गई है उदों इन्हां ने बिजली समझौते वाले मते ले आए, उस तो एग्रीकल्चर दे ले आए, होर कई मुद्दे ले आए। चलो ले आओ, मगर जे तुसी ओपोजिशन नूं 1-2 दिन पहला 8 तरीक का रौला तुसी 3 तरीक नूं पाता सीगा कि 8 तरीक नूं सैशन होना ते की ओपोजिशन का असी भी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं कि थोड़ा रूलिंग पार्टी का फर्ज नहीं बनता कि ओपोजिशन नूं कागज वंड देंदे, असी भी तैयारी कर लेंदे, क्योंकि पता सी जे तैयारी होगी तो पोल खुल जानी है, फिर भज्जण का राह नहीं मिलना। और चलो और यही कारण बनया जब सवेरे BSF ते बहस हुई, मैं तो बड़े 3 सिंपल सवाल किए और मेरे सवाल नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के सवाल ने कि जे थोड़ी मंशा साफ है 5 अक्तूबर नूं मुख्यमंत्री साहब होम मिनिस्टर नूं मिले, 11 नूं BSF का एरिया एक्सटेंड हो गया, 11 अक्तूबर तो अज 11 नवंबर तक 1 महीना हो गया। अब मनीष तिवारी जी ट्वीट करते हैं की ट्वीट करते हैं, कहते जी एक आर्टिकल 131 थले हले तक क्यों नहीं सरकार ने चैलेंज किया इसनूं सुप्रीम कोर्ट च। और दसो जे इफ वी आर रियली वरिड कि BSF पंजाब के अधिकारां का घान हो रहा है तो जे सच्ची गल कर दी है तो उस तो मिर्चा लड़दियां ने। और वड्डी गल वेखो 1 महीना हो गया कि मुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली टाइम मंगया या उप मुख्यमंत्री ने टाइम मंगया, होम मिनिस्टर साहब तो नहीं, आपके काटे को इस लगे। और मैं दूजी गल की मैं क्या थोड़े जाखड़ साहब ने यह गल कही है कि हाफ ऑफ पंजाब तुसी सरेंडर करता और तुसी पंजाब पुलिस दियां ताकतां नूं कैस्टिगेट करता और की तुसी ऑटोनोमी की गल कर सकते हो। उन्होंने प्रधान ने सवाल उठा रहे हैं। और तीजी गल कि BSF के मुद्दे ते गल कौन कर रहे, सुखी रंधावा जी होम मिनिस्टर साहब, जिन्हों ने आप 1.5 साल पहला BSF नूं जेलों का चार्ज देता। ये तो शुक्र है मुख्यमंत्री नहीं बने, इन्होंने तो सारा BSF नूं चार्ज पंजाब का दे देना सी। इसलिए मंशा जे साफ है, मैं एक बेनती की गैट एन एग्जैक्टिव ऑर्डर, कैबिनेट से फैसला करो कि 15 किलोमीटर तो बाद असी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सत्कार करते हैं, मगर वह काम है बॉर्डर नूं प्रोटेक्ट करना। असी बॉर्डर 15 किलोमीटर तक उन्होंने साथ देवांगे, उस तो बाद पंजाब पुलिस आपका काम करूगी, पंजाब के अधिकारां नाल खेलखाड़ नहीं होने देगा, छेड़छाड़ नहीं होने दी जाऊगी। मगर वो जवाब की आया मुख्यमंत्री साहब का, कहते जी तुसी असी एज MLA सानू कहता जी तुसी लिख के दे दिओ ते कैबिनेट पास कर दूँ। इट शोज द सीरीयसनेस ऑन द मुद्दा। वैसे कहते असी समर्थ हाँ, बाकी बिल्लां नहीं ये समर्थ ने, मगर जे BSF के मुद्दे ते पंजाब की ऑटोनोमी के मुद्दे ते पंजाब के अधिकारां के मुद्दे ते इन्हां नूं क्योंकि करना ही नहीं चाहते, देयर इज़ अ फिक्सड मैच
ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ, BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 16 ਮਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆ 16 ਮਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਅ ਲਿਸਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਸ। 16 ਮਤੇ 'ਚ 3 ਮਤੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। 28 ਅਗਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਾਂ 28 ਅਗਸਤ 2020। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ 5 ਮਾਰਚ 2021। ਆ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਮਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਂ 4 ਮਤੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਬਾਜਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 700 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੁੱਦਾ 50 ਲੱਖ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 77,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਲਾਓ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। DAP ਦੀ ਖਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਨਕਲੀ DAP ਵਿਕਣੀ, ਗੜੇਮਾਰ ਸੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 3 ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2020 ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ 'ਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਠਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਬੁਝਦਿਲ ਹੈ, ਢੋਂਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਣਾਤਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੇਰ ਖੜਕ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਰਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ ਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਆਰਬੀ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਆਗਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੱਲੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ, ਜੁਮਲਾਬਾਜੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ, ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਆ ਦੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ 2006 ਦਾ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਨੈਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, 17 ਦਾ ਕਰੋ। ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦਾ कि नहीं जी 2013 का करो। मैं बोल दे क्या है, मैं क्या जी ऐ करो 2006 2013 2017 ये सारे रद्द कर दो इफ यू वांट। तो मैं पढ़ के सुना देना सो दैट ये ना लगे कि मजीठिया किसी गल तो गल झूठ बोल रहा। ये स्पष्ट उत्थे गल हुई मगर उस वेले चन्नी साहब ने कहा छड्डो जी इन्हां गल्लां दा कोई फायदा नहीं, आपां गल मुकाई आ। मैं की कहा इत्थे, मैं कहा कि जी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2017 ਦਾ ਐਕਟ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਐਕਟ 2017 ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ 2006 ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 2013 ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ विच लै लो, यह जी कोई गल नहीं है। मैं थोड़े नाल सहमत हाँ। तुसी 2006 2013 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ 2020 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਡਰਾਮਾ ਰਚਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ जब पहलिया का चारा का कुछ नहीं बनया तो अज की। इसलिए मैं क्या दो हिस्सों से डिवाइड करो, जे असी मुद्दों ते सीरीयस हाँ तो लैट्स सेंड अ निर्णय को फैसला इतों जिहदे नाल कोई असर जावे। और अज मैं धन्नवादी हाँ कि साहब मनप्रीत सिंह बादल ने यह गल तो कबूली अज कि असी 1.5 साल तो उन्होंने मीटिंगों का हिस्सा लै रहे सी। पहला तो मनते ही नहीं सी, जिस च काल सिंह पन्नू भी गए हैं, जिस च एक च कैप्टन साहब की गैर हाजरी है ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ 92 ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਫ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ CM ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਤਾ ਉਹ ਲਿਆਏ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2013 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2013 'ਚ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ MP ਸੀ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਮਿਸਲੀਡ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਸ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2013 ਜਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਅੱਜ 78 ਐਮਐਲਏ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਨੋਟਿੰਗ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। The Council of Ministers is requested to approve the draft of white paper on power sector of Punjab, placed at Annexure B. Further authorizes Honorable Chief Minister Punjab to make changes in the final draft of the white paper। और white paper दे दे मेरा भी। और ये white paper भी आज मैं जारी कर रहा। और अगे वो की कहते हैं कि मैं 3 वकीलों का पैनल बना रहा। 3 वकील किहड़े? देखो बड़े ध्यान नाल गल नोट करने वाली है पीपीए ते। एक चिदंबरम साहब AICC के मैंबर, एक अपना कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के सीनियर आगू, ते तीजा रामाचंद्रन जी। और उन्हां तो सलाह लई जावे। और वो सवाल की है ਉਹਦੇ 'ਚ मंगे की गए सवाल? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ सवाल मंगे गए कि तुसीं ਇਹ दसो जे तुहाडे कोल है पेशेंस ते मैं पढ़ दिया कि थोड़े काले जे पैंदे जा रहे। ਉਹਦੇ 'ਚ सवाल की है? पहला सवाल है द लिस्ट ऑफ PPA एंटर्ड इनटू बाय द पावर प्रोड्यूसर्स। 14 नंबर लॉन्ग टर्म PPA ऑफ कन्वेंशनल पावर थर्मल, 122 लॉन्ग टर्म PPA ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। The panel of senior advocates are requested to review the PPAs। सवाल किया, can PSPCL proceed to terminate or repudiate any of the PPAs? If so, what should be the process to be adopted? पहला सवाल। दूसरा, can such PPAs be terminated with or without financial liability on PSPCL? If the termination involves the financial liability, the extent thereof। तीसरा सवाल, if any of the PPAs are to be terminated or repudiated, the consequences to PSPCL beside financial consequences। अगला सवाल, whether any of the PPAs can be renegotiated to reduce the cost to PSPCL। If so, in what manner and to what extent। अगला सवाल, whether there is any other avenue available to PSPCL to reduce the fixed charges or the energy charges payable under long-term PPA। अखीरला सवाल, any other option available to PSPCL in regard to long-term PPAs, reduction in the cost of PSPCL। ये सवाल चिदंबरम साहब नूं, कपिल सिब्बल साहब नूं, रामाचंद्रन जी नूं पए है। मैं पूछना चाहुंदा कि कित्थे वो सवालों के जवाब। और चन्नी साहब उस कैबिनेट के हिस्सा ने जिन्हें कमेटी बनाई है। आओ वाइट पेपर है, ये वाइट पेपर क्यों नहीं रिलीज किया? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ देयर ਪੇਪਰਸ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PPAs ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। थोड़ी लत्ता भार नहीं चलदियां ना। थोड़े तो BSF ते एग्जैक्टिव ऑर्डर दिता जा रहा कैबिनेट च। जे PPA कैंसल करने, तुसी कैंसल किने करने आ? बिजली बोर्ड ने जां कैबिनेट ने। मगर लै जी विधान सभा सानू बाहर कढ़ता क्योंकि ये सवाल होने सी। आ की होया? 4 कैंसल किए 885 मेगावाट दे, सारे स्टे हो गए। क्यों हो गए स्टे? क्योंकि एक प्रोसैस है कि PSERC जे रेगुलेटरी पंजाब की कैंसल भी करती है, अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल से। जे ट्रिब्यूनल की अपील आती है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। प्रोसैस है और वो प्रोसैस किन्नी वारी हर चुके इन्हों पता है। सब तो वड्डी गल वेखो इस सरकार की नलायकी, कोल वॉशिंग चार्जिस जेड़े असी PSRC रेगुलेटरी तो जिते सा, ट्रिब्यूनल तो जिते सा, इन्होंने हाई कोर्ट से जाके हार गए और 12,000 करोड़ का इन्होंने उत्ते भार पवाता। इस तरह ही लिक्विडेशन चार्जिस जिहड़ा प्लांट लेट चलिया सी, 1000 करोड़ का सी, वो पवाता। मेरा कहण दा भाव कि अज PSEB इंजीनियर्स एसोसीएशन ने सवाल किए हैं कि तुसी कल्ला इलैक्शन नूं मद्देनज़र रखदियां होया
ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲਾਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, PSPCL ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਨੋਜ਼। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਓਗੇ ਪਰਚਾ? ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। 4 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਪਾਉ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੀਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਰੀਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ 17 ਕਰੋੜ 91 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਰੁਪਏ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਗਾਵਾਟ, ਉਹ 'ਚ 12 ਰੁਪਏ 12.5 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ